ओम शांति 20 ଜାନୁଆରୀ 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछन्ते मिठे बच्चे ज्ञानर धारणा करिबा सहित सत्ययुगी राज्यपद प्राप्त करिबा पई याद एवं पवित्रतार बल मध्य जमा कर। ज्ञानर धारणा करिबा सहित सत्ययुगी राज्यपद प्राप्त करिबा पई याद एवं पवित्रतार बल मध्य जमा कर। प्रश्न वर्तमान तुम पिला मानकर पुरुषार्थर लक्षण कौन हेबा दरकार? वर्तमान तुम पिला मानकर पुरुषार्थर लक्ष्य कौन हेबा दरकार? उत्तर निजे सर्वदा खुशी रे रहिबा, बहुत बहुत मिठा हेबा, समस्तंकु स्नेह रे चलाइबा, एहा ही तुमर पुरुषार्थर लक्ष्य हेबा उचित। एहा द्वारा तुमे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होइजिब। सेकंड प्रश्न जेउ मानकर कर्म श्रेष्ठ अटे सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? जेउ मानकर कर्म श्रेष्ठ अटे सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर सेमानक द्वारा काहाकु भी दुख मिलिबो नाही। जेपरि बाबा दुखहर्ता सुखकर्ता अटंती सेहिपरि श्रेष्ठ कर्म करुथिबा आत्मा माने मध्य दुखहर्ता सुखकर्ता होइथिबे। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिला माने गीत शुणिले। मीठा मीठा आत्मिक पिला माने एकथा किए कहिले? उभय पिता कहिले, निराकार पिता भी कहिले एवं साकार पिता मध्य कहिले। तेणु एहांकु कुहा जाउछि बाबा एवं दादा। दादा हेउछन्ति साकार। एही गीत तो भक्ति मार्गर अटे। पिला माने जानिछन्ति एबे बाबा आसिछन्ति एवं बाबा ही सारा सृष्टि चक्रर ज्ञान आम बुद्धि रे धारण कराइछन्ति। तुम पिला मानकर मध्य बुद्धि रे रहिछि जे आमे 84 जन्म पूरा करिले एबे नाटक पूरा हेउछि। एबे आमको पवित्र हेबाकू पड़िबो जोग बा याद द्वारा। ज्ञान एवं जोग यह तो प्रत्येक कथारे आवश्यक। बारिस्टरଙ୍କୁ निश्चित मने पकाइबे एवं तांको ठारू ज्ञान नेबे। एहाकू भी जोग एवं ज्ञानर बल कुहाजिब। एठारे तो यह नुआ कथा अटे। दुनिया रे जोग एवं ज्ञान द्वारा सीमित शक्ति मिली थाए। एठारे एही जोग एवं ज्ञान द्वारा बेहद्र बल मिलुछि। कारण बाबा सर्वशक्तिमानर अधिकारी अटंती। बाबा कहउछन्ति मो ज्ञानर सागर मध्य अटे। तुमे पिला माने एबे सृष्टि चक्र को जानी गलणी। मूल बतन सूक्ष्म बतन सबु मने रहिछि। जेउ ज्ञान बाबांक ठारे रहिछि ताहा भी मिलिछि। तेबे ज्ञान को भी धारण करिबा को हेबो एवं राजपद पाई बाबा तुम पिला मानकु जोग एवं पवित्रता मध्य शिखाउछन्ति। तुमे पवित्र मध्य हेउछ, बाबांक ठारू राज्य पद मध्य नेउछ। बाबा निज ठारू मध्य श्रेष्ठ पद देउछन्ति। तुमे 84 जन्म नेई नेई पद हराई देइछ। एही ज्ञान वर्तमान तुम पिला मानकु मिलिछि। अति श्रेष्ठ हेबार ज्ञान श्रेष्ठ पितांक ठारू मिलिछि। पिला माने जानिछन्ति जे आमे जेपरिकी बाप दादांकर घरे बसिछु। एही दादा ब्रह्मा माँ मध्य अटंती। शिव पिता तो अलगा अटंती, बाकी ये माँ मध्य अटंती। किंतु ये पुरुष शरीरधारी होइथिबा कारणरू माता मम्मा को निर्धारित करा जाइछि। मम्मा को मध्य पोष्य करा जाइछि। तांको द्वारा पुणी रचना होइछि। रचना मध्य हेउछि पोष्य। बाबा पिला मानकु पोष्य करिथांती संपत्ति देबा पई। ब्रह्मा को मध्य पोष्य करिछन्ती। प्रवेश करिबा किंबा पोष्य करिबा एका कथा अटे ना। पिला माने बुझुछन्ती एवं बुझाउछन्ती मध्य। पुरुषार्थर क्रम अनुसारे समस्तंकु यह बुझाइबाकू हेबो जे आमे निजर परमपिता परमात्मा को श्रीमत अनुसारे एही भारत को पुणी श्रेष्ठरु श्रेष्ठ कराउछु। तेणु निजको मध्य श्रेष्ठ हेबाकू पड़िबो। निजको देखिबाकू हेबो कि मु एपरि श्रेष्ठ होइछि। कौनसी भ्रष्टाचारर काम करी काहाकू दुख देउ नाही तो। बाबा कहउछन्ति मु तो आसीछि पिला मानकू सुखी कराइबा पई। तेणु तुमको मध्य समस्तंकु सुख देबाकू हेबो।
ବାବା କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ହରତା ସୁଖ କରତା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହୁଁ ତ। ଶିବ ବାବା କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ବେହଦର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି କି ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଠପଢ଼ା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ଘରକୁ ଫେରିଯାଇ ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିବ। ଏଠାରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ତୁମର କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝାଇବା ଦରକାର କି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ନାମ ତ ରହିଛି, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କର ରଚୟିତା ଯେଉଁ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି ସେହି ମୂଳଙ୍କର ନାମକୁ ହିଁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା, ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବେ। ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହି ତୁମେ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନର ତୀର ଲଗାଇଲେ ତାର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ୟାଦର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଏବେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛ, କାରଣ ଆତ୍ମା ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଏହି ଚିନ୍ତା ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ କିପରି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବୁ। ମନ ଭବର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମନ ଭବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ବର୍ଷା ମିଳିବ? ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତା ତ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ଏବେ କରାଇଲା ବାଲା କିଏ? ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ କୁହାଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ କେତେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ କରି ଦେଇଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଏହିପରି ଥିଲୁ। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିଁ ଥିଲୁ। ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ମହାନ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାମ ଭଗବାନ ବାନର ସେନା ନେଇଥିଲେ। ଏହା ବି ଠିକ୍। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ବାନର ସଦୃଶ ଥିଲେ। ଏବେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟା ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ, ତାହା ହେଉଛି ଫୁଲର ବଗିଚା। ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ବଗିଚା ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ବଗିଚା ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଫୁଲର ବଗିଚା କେତେ ଛୋଟ ହେବ ଏହି କଥା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ବୁଝୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେବାରେ ତତ୍ପର ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ଜାଣିଥାନ୍ତି ଇଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। କେହି ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ବସି କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିନାହିଁ, ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ପତିତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। 5 ବିକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାର ଫଳ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ବି ପାପ ତ କରି ହିଁ ଥାନ୍ତି।
ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ବି ନେଣ ଦେଣ ହୋଇଥାଏ ସେ ସବୁ ହେଉଛି ପାପକର୍ମ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ଗ୍ଲାନି କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଏହି ମହିମା କରୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଓଲଟା ମତ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣାଉଛ କି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ରାଜଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ଏହି ରାଜଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା। ଶିବଙ୍କୁ ବାବା କୁହାଯିବ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଦେହ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଲୋନରେ ନେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିରାକାର ବାବା। ରଚନାକୁ ରଚନା ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁଅକୁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଝିଅକୁ ତ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଟ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କର ହେଲେ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ତ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଲେଖୁଛ, ବହିପତ୍ର ଛପାଉଛ, ତେବେ ବି ଟିଚରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ତ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଟିଚରଙ୍କ ବିନା ବହିରୁ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ହେଲ ଆତ୍ମିକ ଟିଚର୍ସ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବୀଜ ରୂପ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା ଟିଚର ରୂପରେ ବସି ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମକୁ ସୁପ୍ରିମ ପିତା ନିଜର ସନ୍ତାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଟିଚର ହୋଇ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସଚ୍ଚା ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ବାବା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଭାରତକୁ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛ। କେବଳ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କଲେ କୌଣସି କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ସନ୍ତାନ ହେଲ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ବାବା ନିଜେ ଆସି ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେଇଥିବାରୁ ସାରା ଗୀତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ବି ଡ୍ରାମାରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଏହି ଭୁଲ ପୁଣି ବି ହେବ। ସାରା ଖେଳ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନମାନେ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ୟାଦ କର। ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ ବାବା ଏବଂ ବେ ଅର୍ଥାତ ସମ୍ପତ୍ତି। କେତେ ସହଜ କଥା ଅଟେ। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ପଚାରି ପାରିବ ମନ୍ମନ ଭବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କୁହ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିପାରିବା? ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଆସୁଛି। ତୁମକୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନବାସୀ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ସେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ତୁମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁନାହଁ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତକୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏଥିରେ ତ ତୁମକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଶିବଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜର ଝଣ୍ଡା ଲଗାଅ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଲ ବା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର, ଅନ୍ୟ ପଟେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ। ତୁମର ଝଣ୍ଡା ବାସ୍ତବରେ ଏହିପରି ହେବା ଦରକାର। ହୋଇ ତ ପାରିବ ନା? ଝଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଦିଅ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସବୁ କଥା ଅଛି। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଡ୍ରାମା, ଏଥିରେ ତ ବିଲକୁଲ ସବୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆମର ଧର୍ମ ପୁଣି କେବେ ହେବ।
स्वतः निजे निजर हिसाब बाहर करिवे। समस्तଙ୍କୁ ଏହି ଚକ୍ର ଏବଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ଆସିଲେ? ଏତେ ସମୟ ସେ ଆତ୍ମାମାନେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ରୂପ ବଦଳି କରି ଏଠାରେ ଆସି ସାକାର ହେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରୂପ ବଦଳାଇ ସାକାରରେ ଆସ। ଆସିବେ ତ ଏହିଠାକୁ ନା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ତ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆମେ ରୂପ ବଦଳି କରି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆସି ପୁଣି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାନ୍ତୁ। ରାଜଯୋଗ ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିପାରିବ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ କଥା ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। ଧାରଣା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାପଢ଼ା କରିବା ଦରକାର। ବାବା ଭାରତକୁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ତେଣୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦେବା ଉଚିତ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଷ୍ଟାମ୍ପ ତିଆରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଥିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏହି କାମ କରିପାରିବେ। ତୁମର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପରିସ୍ଥାନ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ତ କବରସ୍ଥାନ, ଶ୍ମଶାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଚଲାଇବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ଚଢ଼ତି କଳା ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗଉଛ ନା? ତେବେ ବାବା ଶିବ ଜୟନ୍ତୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବା କରିବାର ଇସାରା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତ ବିଶାଳ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ କେତେ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ମେହନତ ବିନା ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ କି? ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଖସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ମୂଳ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ୟାଦର। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ। ନଲେଜ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମଧୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କେତେ ମଧୁର ଅଟନ୍ତି, ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ସେବାରେ ତତ୍ପର ହେବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ସୁଖଧାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରି ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ରୁହାନୀ ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମିକ ଟିଚର ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁଖଧାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରି ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ରୁହାନୀ ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମିକ ଟିଚର ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଦେହ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ବୈଭବର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କର୍ମାତୀତ ହୁଅ। ଦେହ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ବୈଭବର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କର୍ମାତୀତ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମନେକରି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଘର ଗୃହସ୍ଥକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୋହର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏବେ ଏବେ ଆଦେଶ ମିଳିବ ଯେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସ, ତେବେ ସେମାନେ ଚାଲି ଆସିବେ। କାରଣ
जदि अंतिम समय रे बिगुल बाजिଯିब अर्थात चेतावनी मिलिଯିब किंतु भाबी चिंती हेबार ही तुमर समय चलीजिब तेबे नष्ट मुहा किपरि कुहाजिब। सेथिपाई सर्वदा निजकु चेक करिबाकु हेब जे देहर संबंध वैभवर बंधन निज आड़कु टाणु नाहांती तो। कारण जेउठी बंधन थिब सेठारे आकर्षण मध्य थिब किंतु जेउ माने स्वतंत्र अटंती से माने बाबांक समान कर्मातीत स्थितिर पाखापाखी अटंती। स्लोगन स्नेह एवं सहयोग सहित जदि शक्ति रूप को धारण करिब तेबे राजधानी रे आगुआ नंबर मिलिजिब। स्नेह एवं सहयोग सहित जदि शक्ति रूप को धारण करिब तेबे राजधानी रे आगुआ नंबर मिलिजिब। आजिर अव्यक्त इशारा निजर शक्तिशाली संकल्प द्वारा सूक्ष्म शक्ति प्रदान करिवार सेवा कर। निजर शक्तिशाली संकल्प द्वारा सूक्ष्म शक्ति प्रदान करिवार सेवा कर। जेते जेते एबे निजर शरीर मन धन एवं समय को ईश्वरीय सेवारे लगाउछ ताहा अपेक्षा संकल्पर शक्ति आधार रे सेवा करिबा द्वारा बहुत कड़ा समय मध्यरे सफलता अधिक मिलिब। तेबे वर्तमान समय रे निज प्रति जेतिकी भी मेहनत करिबाकु पड़ुछि निजर स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करिबारे बा संगठन भितरे निर्विघ्न रे चालिबारे बा सेवा क्षेत्र रे सफलता केबे कम हेबार देखि निराश हेबा भली जेउ सबु समस्या आसुछि सेगुड़िक समाप्त होइजिब। ओम शांति।